नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ चौधरी समीर आप सौનું स्वागत करूँ छूँ अपनी यूट्यूब चैनल तत्वज्ञान विथ समीर में। आ वीडियो ने लाइक करो, अपनी चैनल ने सब्सक्राइब करो और बाजूना बेल आइकन ने जरूर थी दबावो। आश्रयाश्रित विरोधाश्रित अनुमान एटले शुं? आश्रयाश्रित विरोधाश्रित अनुमानना नियमोनी सद्रष्टांत समजूती आपो। विद्यार्थी मित्रों, आश्रयाश्रित विरोधाश्रित अनुमान ए नामने आधारे ज आपणने ख्याल आवी जाय छे कि आ प्रकारना अनुमाननी अंदर जे विरोध थयेलो होय ते आश्रयाश्रित विरोध होय छे। तेना आधारे तेनी व्याख्या आपीए। व्याख्या समान उद्देश्य पद होय, समान विधेय पद होय अने समान गुण होय पण इयत्तामां तफावत होय तेवा सर्वदेशी अने एकदेशी विधानों वच्चेना विरोधने आश्रयाश्रित विरोध कहे छे अने आ प्रकारना विरोध पर रचायेला अनुमानने आश्रयाश्रित विरोधाश्रित अनुमान कहे छे। आपणे वात करी ए ज प्रमाणे आ अनुमाननी अंदर आश्रयाश्रित विरोध थयेलो होय छे। एटला माटे आपणे सौ प्रथम आश्रयाश्रित विरोधनो अर्थ लखवानो रहेशे अने त्यारबाद एवो उल्लेख करी देवानो कि आ प्रकारना विरोध पर रचायेला अनुमानने आश्रयाश्रित विरोधाश्रित अनुमान कहे छे। आश्रयाश्रित विरोधाश्रित अनुमानना नियमों। विद्यार्थी मित्रों, आवा नियमों कुल 4 छे। तो तमे आ नियमों ने सरलताथी जाते बनावी शको अने ए नियमों तमारे गोखवा न पड़े ते माटे अगाउना विडियोनी अंदर अनुमानना जे 24 नियमों माटेनुं जे कोष्टक बनावेलुं हतुं ते कोष्टकने आधारे सरलताथी आ नियम आपणे समजी शकीए छीए। तो केवी रीते ए कोष्टकने आधारे आ नियम बनाववाना ते शीखी लईए। विद्यार्थी मित्रों, आश्रयाश्रित विरोधाश्रित अनुमानना 4 नियमों आ कोष्टकने आधारे जाते बनावी शकीशुं। ते माटे पहला विचारवुं पड़शे कि आश्रयाश्रित विरोधाश्रित अनुमान छे तेमां कयो विरोध थयेलो होय छे। तो तेना नाम परथी ज ख्याल आवी जाय छे कि तेमां आश्रयाश्रित विरोध थयेलो होय छे। हवे आश्रयाश्रित विरोध कया कया विधानों वच्चे होय छे ते याद करवुं पड़शे। तो हा विधाननो आश्रयाश्रित विरोध करीए तो ह विधान मळशे, ना विधाननो आश्रयाश्रित विरोध करीए तो न विधान मळशे, ह विधाननो आश्रयाश्रित विरोध करीए तो हा विधान मळशे अने न विधाननो आश्रयाश्रित विरोध करीए तो ना विधान मळशे। एटले के सर्वदेशी अने एकदेशी विधानों वच्चे आश्रयाश्रित विरोध होय छे। तो एक वार सर्वदेशी विधान ने सत्य बतावीशुं, बीजी वार सर्वदेशी विधान ने असत्य बतावीशुं, त्रीजी वार एकदेशी विधान ने सत्य बतावीशुं अने चौथी वार एकदेशी विधान ने असत्य बतावीशुं अने तेनो विरोध करता एटले के आश्रयाश्रित विरोध करता कयुं विधान मळे छे ते आमांथी जोई लईशुं अने नियम बनावी दईशुं। जेम के हा अने ना ए 2 विधानों सर्वदेशी विधानों छे। तो जो सर्वदेशी विधानों सत्य होय तो तेमांथी आश्रयाश्रित विरोध करीने मेळवेला एकदेशी विधानों केवा होय छे। हा सत्य होय तो ह केवुं बने अने ना सत्य होय तो न केवुं बने छे। तो हा सत्य होय तो ह पण सत्य बने छे, ना सत्य होय तो न पण सत्य बने छे। एटले के जो सर्वदेशी विधानों सत्य होय तो एकदेशी विधानों पण सत्य बने छे।
આ નિયમ પહેલો છે જે આપણે આ કોષ્ટકને આધારે તારવી શકીએ છીએ. તો આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે આપણે એને લખી અને સમજી શકીએ છીએ. કોષ્ટકમાં આપણે સમજ્યા કે હા વિધાન સત્ય હોય તો હ વિધાન સત્ય, ના વિધાન સત્ય હોય તો ન વિધાન પણ સત્ય. હા અને ના સર્વદેશી વિધાન છે, એટલે કે જો સર્વદેશી વિધાન સત્ય હોય તો એકદેશી વિધાન પણ સત્ય બને છે. તો આ નિયમ આપણો પહેલો થયો. તો વ્યવસ્થિત રીતે તે સમજી લઈએ. નિયમ 1, જો સર્વદેશી વિધાન સત્ય હોય તો એકદેશી વિધાન પણ સત્ય હોય છે. ઉદાહરણ જોઈએ. સૌપ્રથમ હા વિધાનનું ઉદાહરણ લઈએ. સર્વ લેખકો તેજસ્વી છે. આ હા વિધાન છે. એ જો સત્ય હોય તો તેનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરી અને મેળવેલું ફલિત વિધાન કેટલાક લેખકો તેજસ્વી છે એ હ પ્રકારનું વિધાન મળશે તે પણ સત્ય જ બને છે. સર્વદેશી વિધાન સત્ય તો એકદેશી વિધાન સત્ય. તો હા સત્ય હોય તો હ સત્ય છે. બીજું ઉદાહરણ. કોઈ પણ સૈનિક ડરપોક નથી. ના વિધાન. તેને જો સત્ય કહીએ તો તેનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીને મેળવેલું વિધાન કેટલાક સૈનિક ડરપોક નથી એ ન પ્રકારનું વિધાન એકદેશી હોવાથી સત્ય બને છે. તો આ ઉદાહરણને આધારે આપણે કહી શકીએ છીએ કે જો હા વિધાન સત્ય હોય તો હ વિધાન સત્ય જ હોય, અને જો ના વિધાન સત્ય હોય તો ન વિધાન સત્ય જ હોય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બાબત શેમાં લાગુ પડશે? માત્ર આશ્રયાશ્રિત વિરોધાશ્રિત અનુમાન છે તેના નિયમ પ્રમાણે. શા માટે? કેમ કે આશ્રયાશ્રિત વિરોધાશ્રિત અનુમાનમાં આશ્રયાશ્રિત વિરોધ થયેલો હોય છે, અને તે મુજબ હા વિધાન સત્ય હોય તો હ વિધાન સત્ય બને, અને ના વિધાન સત્ય હોય તો ન વિધાન પણ સત્ય જ બને છે. તો આ રીતે ગોખ્યા વગર નિયમ 1 આપણે સમજી ચૂક્યા છે. નિયમ 2. હવે નિયમ 2 પણ ગોખવો ન પડે અને કોષ્ટકમાંથી સરળતાથી યાદ રાખી શકીએ તેની સમજૂતી મેળવીએ. હમણાં જ વાત કરી તે પ્રમાણે એકવાર સર્વદેશી વિધાનને આપણે સત્ય બતાવી દીધું. હવે સર્વદેશી વિધાનને બતાવીશું અસત્ય. અસત્ય બતાવવું હોય તો આપણે આ બાજુથી જોવું પડે. તો હા વિધાન છે તેનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીએ તો હ વિધાન મળે, અને ના વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીએ તો ન વિધાન મળે. તો જો હા વિધાન અસત્ય હોય તો તેમાંથી આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીને મેળવેલું વિધાન કયું થશે? હ. તો હ વિધાન કેવું બનશે? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે એટલે શંકાસ્પદ. તે જ રીતે ના વિધાન છે તેનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીએ તો વિધાન મળશે ન. તો તે પણ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન હોવાથી શંકાસ્પદ બને છે. એટલે કે 2 સર્વદેશી વિધાનો છે એ જો અસત્ય હોય તો એકદેશી વિધાન મળે છે તે કેવા બનશે? શંકાસ્પદ બનશે. વ્યવસ્થિત રીતે અલગ લખી અને જોઈ લઈએ. હા વિધાન અસત્ય હોય તો હ વિધાન શંકાસ્પદ. ના વિધાન અસત્ય હોય તો ન વિધાન શંકાસ્પદ. હા અને ના સર્વદેશી છે, એટલે કે સર્વદેશી વિધાન અસત્ય હોય તો એકદેશી વિધાન શંકાસ્પદ બને છે. આ નિયમ બીજો થશે. વ્યવસ્થિત રીતે સમજીએ. નિયમ 2. જો સર્વદેશી વિધાન અસત્ય હોય તો એકદેશી વિધાન શંકાસ્પદ હોય છે. ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. સર્વ સમાજ સેવકો દયાળુ છે. હા વિધાન છે જે અસત્ય છે, તો તેનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીને મેળવેલું ફલિત વિધાન કેટલાક સમાજ સેવકો દયાળુ છે એ હ પ્રકારનું વિધાન શંકાસ્પદ બનશે. તે જ રીતે નંબર 2, કોઈ પણ વીર પુરુષ ડરપોક નથી એ ના પ્રકારનું વિધાન અસત્ય હોય તો તેનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીને મેળવેલું ફલિત વિધાન કેટલાક વીર પુરુષ ડરપોક નથી એ ના પ્રકારનું વિધાન શંકાસ્પદ બનશે.
આ બે ઉદાહરણને આધારે અને નિયમને આધારે આપણે કહી શકીએ કે જો હા વિધાન અસત્ય હોય તો હ વિધાન શંકાસ્પદ જ હોય, અને જો ના વિધાન અસત્ય હોય તો ન વિધાન શંકાસ્પદ જ હોય. આ બાબત શેમાં લાગુ પડશે? માત્ર આશ્રયાશ્રિત વિરોધાશ્રિત અનુમાનના નિયમ પ્રમાણે જ. હવે ત્રીજો નિયમ જોઈએ. નિયમ 3. પ્રથમ અને દ્વિતીય નિયમ મુજબ ત્રીજો નિયમ પણ ગોખવો ન પડે અને કોષ્ટકમાંથી જાતે તમે એ નિયમ બનાવી શકો તેની સમજ મેળવીએ. એકવાર સર્વદેશી વિધાનને સત્ય બતાવી દીધું નિયમ 1 મુજબ, નિયમ 2 મુજબ સર્વદેશી વિધાનને અસત્ય બતાવી દીધું. હવે વારો આવશે એકદેશી વિધાનનો. તો હવે એકદેશી વિધાનને સત્ય બતાવીએ. તો હ એ એકદેશી વિધાન છે. હ વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીએ તો વિધાન મળશે હા. તો હ વિધાન જો સત્ય હોય તો હા વિધાન કેવું બને છે? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આપેલું છે, તેથી શંકાસ્પદ. તે જ રીતે ન વિધાન સત્ય હોય તો તેનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીએ તો મળશે ના વિધાન. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે, તેથી ન વિધાન સત્ય હોય તો ના વિધાન શંકાસ્પદ બને છે. આ બાબતને વ્યવસ્થિત રીતે સમજી લઈએ. કોષ્ટક મુજબ હ વિધાન સત્ય હોય તો હા વિધાન શંકાસ્પદ. તે જ રીતે ન વિધાન સત્ય હોય તો ના વિધાન શંકાસ્પદ. હ અને ન એકદેશી વિધાન છે, હા અને ના સર્વદેશી વિધાન છે. તેથી ત્રીજો નિયમ તારવી શકીએ કે જો એકદેશી વિધાન સત્ય હોય તો સર્વદેશી વિધાન શંકાસ્પદ બને છે. નિયમ 3. જો એકદેશી વિધાન સત્ય હોય તો સર્વદેશી વિધાન શંકાસ્પદ હોય છે. ઉદાહરણ સમજી લઈએ. નંબર 1. કેટલાક ધનિકો ઉદાર છે. હ વિધાન છે, એકદેશી વિધાન સત્ય છે. તેમાંથી આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીને મેળવેલું સર્વદેશી વિધાન સર્વ ધનિકો ઉદાર છે એ હા પ્રકારનું વિધાન શંકાસ્પદ બને છે. બીજું ઉદાહરણ. કેટલાક વડીલો ગંભીર નથી. ન પ્રકારનું એકદેશી વિધાન છે, તે સત્ય છે. તો તેનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીને મેળવેલું સર્વદેશી વિધાન કોઈ પણ વડીલ ગંભીર નથી એ ના પ્રકારનું વિધાન શંકાસ્પદ બનશે. ઉપરના નિયમને આધારે અને ઉદાહરણને આધારે કહી શકાય કે જો હ વિધાન સત્ય હોય તો હા વિધાન શંકાસ્પદ જ હોય. તે જ રીતે જો ન વિધાન સત્ય હોય તો ના વિધાન શંકાસ્પદ જ હોય. આ નિયમ માત્ર આશ્રયાશ્રિત વિરોધાશ્રિત અનુમાનના નિયમ પ્રમાણે જ રહેશે. નિયમ 4. અગાઉ 3 નિયમો જે સમજ્યા તે જ પ્રમાણે ચોથો નિયમ પણ તમારે ગોખવો ન પડે અને સરળતાથી કોષ્ટકને આધારે તમે જાતે બનાવી શકો તેની સમજ મેળવી લઈએ. હવે એકવાર સર્વદેશી વિધાનને સત્ય બતાવી દીધું નિયમ 1 પ્રમાણે, નિયમ 2 પ્રમાણે સર્વદેશી વિધાનને અસત્ય બતાવી દીધું, નિયમ 3 પ્રમાણે એકદેશી વિધાનને સત્ય બતાવ્યું. હવે છેલ્લે એકદેશી વિધાનને અસત્ય બતાવી દઈએ અને તેનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરી અને મેળવેલા વિધાનો કેવા છે તે ચકાસીએ. તો જો હ વિધાન અસત્ય હોય તો તેનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીને મેળવેલું હા વિધાન અસત્ય બનશે. તે જ રીતે ન વિધાન અસત્ય હોય તો તેનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીને મેળવેલું ના પ્રકારનું વિધાન પણ અસત્ય બને છે. એટલે કે જો એકદેશી વિધાન અસત્ય હોય તો સર્વદેશી વિધાનો પણ અસત્ય બનશે. કેવી રીતે સમજીએ. હ વિધાનમાંથી આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીએ તો હા વિધાન મળશે. તો હ વિધાન અસત્ય હોય તો હા વિધાન અસત્ય બને છે. ન વિધાન જો અસત્ય હોય તો ના વિધાન પણ અસત્ય બને છે. હ અને ન એકદેશી છે, હા અને ના સર્વદેશી છે. તો નિયમ 4 બનાવી શકીએ કે જો એકદેશી વિધાન અસત્ય હોય તો સર્વદેશી વિધાન પણ અસત્ય
બને છે। નિયમ 4, જો એકદેશી વિધાન અસત્ય હોય તો સર્વદેશી વિધાન અસત્ય જ હોય છે। ઉદાહરણ 1, કેટલાક માણસો દયાળુ છે। હ પ્રકારનું એકદેશી વિધાન છે તે અસત્ય છે। તેનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીને મેળવેલું સર્વદેશી વિધાન સર્વ માણસો દયાળુ છે તે હા પ્રકારનું વિધાન અસત્ય બને છે। તે જ રીતે નંબર 2, કેટલાક કલાકારો રમૂજી નથી। ન પ્રકારનું એકદેશી વિધાન અસત્ય છે તો તેનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીને મેળવેલું સર્વદેશી વિધાન કોઈ પણ કલાકાર રમૂજી નથી એના પ્રકારનું વિધાન અસત્ય બને છે। ઉપરના નિયમ અને ઉદાહરણ બંનેને આધારે કહી શકાય કે જો હ વિધાન અસત્ય હોય તો હા વિધાન અસત્ય જ હોય અને જો ન વિધાન અસત્ય હોય તો ના વિધાન પણ અસત્ય જ હોય। આ નિયમ આશ્રયાશ્રિત વિરોધાશ્રિત અનુમાનના નિયમોને આધારે છે। તો અહીં આપણો આ મુદ્દો પૂર્ણ થાય છે। થેન્ક યુ।